رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين إلى غير النهاية. آج کی اس عظیم الشان زیارت حرمین شریفین و جشن غوث الورا کی محفل میں دو عبقری شخصیتیں موجود ہیں. خصوصیت کے ساتھ استاذ الاساتذہ عمدۃ المدرسین ناشر مسلک اعلی حضرت العلامہ مست علامہ مولانا مفتی محمد مسیح الدین صاحب قبلہ مصباحی پرنسپل دارالعلوم اہل سنت انوار الرضا گورا چوکی. حضور والا کی آمد ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گاؤں علاؤ الدین پور گلرہواں کے ایک عبقری شخصیت خطیب اہل سنت محبوب العلماء والمشائخ حضرت العلامہ مست علامہ مولانا عبد القیوم صاحب قبلہ مصباحی بانی جامعۃ الزہرا نسواں کالج علاؤ الدین پور گلرہواں حضور والا بھی تشریف فرما ہے. ممبر پر علماء کرام تشریف فرما ہے. میں کن کن کا نام لوں، کن کن کو چھوڑ دوں، بس جو ذرہ جہاں ہے وہی ماہتاب ہے. حضرات وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ لمبی گفتگو کی جائے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج آپ کی جگہ یہ ہے، آئیے تاکہ آپ کے چہرے کی لوگ زیارت کرائیے. آج آپ ایسے روزے ایسے جگہ جا رہے ہیں جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے. اور کون لوگ ہیں؟ آئیے جن لوگ کو جانا، آئیے آپ بھی آئیے. اور کون ہے؟ آئیے ابھی تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے. آؤ بھائی فرماؤ نا. بالکل بیٹھیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے کتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. تقریباً کتنے لوگ ہیں محترم صاحب؟ 4 لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے عمرے کو قبول فرمائے اور انہی کے دعاؤں سے اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ منورہ پہنچا دے. کہیے آمین. آئیے اس گفتگو ہو جائے. استاذ زمن علامہ حسن خان فاضل برلوی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. دیکھیے مدینہ کا نام آئے کوئی خاموش نہ رہے. یہ مدینہ میرے آقا کا مدینہ جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، جن کے صدقے میں ہم اس دنیا میں آئے، جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی ہے. علامہ حسن فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. کیا بات ہیں نثار مدینہ.
اور مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ارے ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اور یا رسول اللہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ حضرات دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کی کیسے بنتی ہے؟ اگر کسی چیز کو نسبت اللہ کے نیک بندے سے ہو جائے یا اللہ کے نیک بندے کی نسبت کسی چیز سے ہو جائے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار پاتی ہے۔ بے شک یہ صفا اور مروہ ایک روایت میں ہے کہ صفا کو نسبت اگر حاصل ہوئی تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اور مروہ صفا پہاڑی کا نام ہے، مروہ جو پہاڑی کا نام ہے۔ مروہ پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نسبت ہوئی، اسی لیے مروہ کے معنی ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اس کا نام مروہ پڑا۔ صفا پر آدم آئے، صفا ہو گیا، مروہ پر حضرت حوا آئی، مروہ ہو۔ حضرات یہ ہمارے معتمرین حضرات جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو بات بتائیں گے کتابوں سے پڑھ کر بتائیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے اس اسٹیج پر ایک ایسا نقیب بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے زیارت حرمین شریفین کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیں گے تو کچھ اور بات ہوگی، میں تو پڑھ کر بتاؤں گا، اور یہ جو بتائیں گے جو دیکھ کر آئے ہیں یہ وہی بتائیں گے۔ پڑھ کر بتانا اور ہے اور دیکھ کر بتانا اور۔ حضرات یہ ہمارے معتمرین حضرات جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ عمرہ میں 4 چیزیں اہم ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ عمرہ میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 سنت ہیں۔ اللہ کا غلام کو صاف غلام، احرام باندھنا یہ فرض ہے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ 2 چیزیں فرض ہیں، اور 2 چیزیں سنت ہیں، صفا اور مروہ صحیح کرنا، دوڑ لگانا، اور اس کے بعد حلق یا قصر کروانا۔ حلق کہتے ہیں باہر کو پورا چھلوا دیجئے اور قصر تھوڑا سا کٹوا لیجئے، یہ ہے اہم۔ بہرحال وہاں جانے کے بعد جب وہاں آپ پہنچیں گے تو ذہن و دماغ کام نہیں کرے گا، لیکن وہاں بتانے والے موجود رہیں گے۔ حضرات یہ مدینہ منورہ آپ حضرات تشریف لے جا رہے ہیں، کعبہ معظمہ تشریف لے جا رہے ہیں، اس میں ایک علمی اختلاف ہے علماء کرام کا۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے مکہ افضل ہے، ان کے پاس اپنی مضبوط دلیل ہے۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے مدینہ افضل ہے، ان کی اپنی ایک مضبوط دلیل ہے۔ لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں مکہ افضل ہے وہ مدینے کی عظمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے وہ مکہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ یہ 2 جماعتیں
जमातें हैं, उलमा की दो जमात है। एक जमात कह रही है मक्का अफजल है, एक जमात कह रही है मदीना अफजल है। लेकिन कुर्बान जाओ शैखुल मुहद्दिसीन पर, शैखुल मुहद्दिसीन पर, शैखुल मुहद्दिसीन पर, हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की जात पर उन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला है। उन्होंने ये फरमाया है कि एक जमात कह रही है मक्का अफजल है, उनकी बात भी सही है। एक जमात कह रही है मदीना अफजल है, उनकी बात भी सही है। लेकिन सुनो सुनो, मैं ये कहता हूँ, मैं एक तीसरा रास्ता निकाल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ जब तक आका मक्का में थे तो मक्का अफजल था, और जब आका मदीना तशरीफ लाए तो मदीना। शेखुल मुहद्दिस, आप ऐसे कह रहे हैं कि कोई दलील आपके पास है? तो आपने कुरान की आयत करीमा की तिलावत करके लोगों से फरमाते हैं व अंता हिल्लुम बिहादल बलाद। इस आयत करीमा की रोशनी में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया आका जहां जहां गए और जब तक वहां रहे वो सबसे अफजल था। अब आका मदीना मुनव्वरा में है तो मदीना सबसे अफजल व आला। हजरात, उसी मदीने की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। जब आप मदीने पहुंचिएगा तो आला हजरत के शेर को याद रखिएगा। बरेली का कलंदर फरमाता है, लोगों सुनो, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। बेबे पाक मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत लोग मक्का और मदीना मुनव्वरा जाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने सबको दौलत अता फरमाई है। हर कोई ये तमन्ना करता है मैं भी ज़ियारत कर लूं मक्का मुकर्रमा की, मदीना तैयबा की। लेकिन नहीं मुसलमानों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दौलत व सरवत घर में भरा हुआ है लेकिन जाने की तौफीक नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि रुपए और पैसे से कोई मक्का मदीना नहीं जा सकता है, बल्कि जिसको मेरे आका बुलाएंगे वही जाएगा। और तारीख के उस वक्त को आपके सामने रखता हूँ, एक ऐसा आशिक़े रसूल था इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वो पत्थर का कारोबार किया करता था, पत्थर तलाशा करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई मक्का मुकर्रमा जाता था तो उसका दिल बाग हो जाता था, दिल ही दिल में मचलता था, काश मैं भी मक्के की ज़ियारत कर लूं, काश मैं भी मदीने की ज़ियारत कर लूं। लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरे पास ना तो इतनी दौलत है, मेरे पास ना तो इतना पैसा है, मैं कैसे ज़ियारत करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो आशिक़े रसूल तड़पता रहा। एक दिन रात को अपने बिस्तर पर जाता है, जाने के बाद सामने क्या देखता है, आका के चेहरे की ज़ियारत होती है। आका फरमाते हैं ऐ मेरा आशिक, तू नहीं मदीना आएगा, तू नहीं मेरे शहर आएगा। या रसूल अल्लाह, क्या करने के लिए? ये देखो तू पत्थर का कारोबार करता है, मेरे गुंबद का एक चंगूरा टूटा हुआ है, आजा उसको दुरुस्त कर दे, आजा उसको सही कर ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा हकीकत में उसने मुझे ही देखा। इसलिए कि नबी की जात ऐसी जात है कि हर एक की शक्ल में शैतान आ सकता है, लेकिन मेरे नबी की ऐसी जात है कि शैतान मेरे नबी का शक्ल को इख्तियार नहीं कर सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुबह उठा, मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। फिर रात में सोया, फिर आका की ज़ियारत हुई, तू मेरे पास नहीं आएगा, तू मदीना मुनव्वरा नहीं आएगा। 3 दिन तक तकरीबन वो ख्वाब देखता रहा। रुपया पैसा था तो नहीं, जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद
जिहाद 5 चीजों पर है। उन्हीं 5 चीजों में से एक हज बैतुल्लाह भी है, और हज बैतुल्लाह के लिए ताकत का होना भी जरूरी है और माल का होना भी जरूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके अंदर ताकत तो थी लेकिन रुपया और पैसा नहीं था। लेकिन मुसलमानों, सच्चा पक्का आशिक़ रसूल था। सुबह उठता है, उठने के बाद गठरी तैयार करता है, तैयार करने के बाद चल देता है, मैं भी जा रहा हूँ रसूल के शहर की ज़ियारत करने के लिए, मदीने की ज़ियारत करने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने गांव से निकला। उस वक्त पानी वाली जहाज से लोग जाया करते थे हज करने के लिए, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस जगह पहुंचा जहां से जहाज जाया करती थी। जब वहां पहुंचता है तो क्या देखता है, एक जहाज अनकरीब जाने वाली है, सारे हुज्जाजे किराम बैठे हुए हैं, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जहाज का चलाने वाला पायलट जहाज को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज चलने का नाम नहीं ले रहा था। मुसलमानों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया गोया जहाज किसी आशिक़ रसूल का इंतजार कर रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिस्म पर फटा पुराना कपड़ा है और पीठ पर एक गठरी है, यह आशिक़ रसूल उस जहाज के करीब पहुंचता है। देखने वालों ने देखा एक फटे पुराने लिबास में एक शख्स आ रहा है जिसके पीठ पर एक गठरी है। समझने वाले समझ गए, हो सकता ये जहाज किसी का इंतजार कर रहा हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद पूछता है ये जहाज कहाँ जा रहा है, ये जहाज कहाँ जा रहा है। एक ने कहा हम लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। एक शख्स ने कहा आओ तुम भी जहाज पर बैठ जाओ। कहा मुझे भी चलना है काबा की ज़ियारत करने के लिए, मुझे भी चलना है रसूल की ज़ियारत करने के लिए। उसको जहाज पर बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद जैसे ही वो आशिक़ रसूल जहाज पर बैठता है, जहाज खुद ब खुद चलना शुरू। हज़रात, ये दौलत की बात नहीं है, ये सरवत की बात नहीं है, मेरे आका के बुलाने की बात है। जिसको मेरे आका बुला लेते हैं, अगर कुछ भी ना हो ऑटोमेटिक उसका इंतजाम हो जाया करता है। अब वो बैठ गया जहाज जा, वहां लोग पहुंचे, जिद्दा पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां हर एक कोई आकर पहुंच जाता था, अपने अपने मेहमानों को लोग लेकर चले जाया करते थे। अब ये सोच रहा था मुझे, मेरा यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे अपना मेहमान कौन बनाएगा, मुझे अपना मेहमान कौन बनाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सारे लोग आए जद्दा और अपने अपने मेहमानों को लेकर चले गए। उसी में एक शख्स पूछ रहा था, एक शख्स उसी का नाम लेकर पूछ रहा था, ये बताओ भला नाम आपका है, भला नाम आपका है, ये नाम आपका है, ये नाम आपका है। सारे लोगों से पूछता चला गया, पूछता चला गया। जब उस आशिक़ रसूल के पास पहुंचा, कहा बताओ तुम्हारा यही नाम है? कहा हाँ हाँ मेरा यही नाम है। कहा चलो तुम हमारे मेहमान हो। सब अपने अपने मेहमानों को लेकर चले गए, तुम मेरे मेहमान हो। कहा मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। कहा यहाँ कोई नहीं है, तुम मुझे अपना मेहमान क्यों बना रहे हो? कहा सुनो सुनो, जिस रसूल हाशिमी ने तुम्हें मदीना मुनव्वरा बुलाया है, जिस रसूल हाशिमी ने तुम्हें मक्का मुकर्रमा बुलाया है, तुम अल्लाह के मेहमान हो, रसूलुल्लाह के मेहमान हो। वही रसूल पाक ने मुझे दुकान में आकर बताया है, मेरा आशिक़ एक आ रहा है, मेरा एक चाहने वाला आ रहा है, तुम उसको अपना मेहमान बना लेना। मुझे रसूल पाक ने भेजा है। अब वो शख्स के साथ जाता है, मेहमान बनकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जिसके यहाँ मेहमान बने थे उसने कहा नहा धो लीजिए, आराम कर लीजिए। कहा नहीं 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 नहीं, मैं सब कुछ मेरे पास सही सालिम है, मुझे नहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे सबसे पहले रसूल के रोजे की ज़ियारत करवा दी। यही एक आशिक़ रसूल की तमन्ना होती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी
रहमत बरसती है। वो सरकार का रोजा मुसलमानों इतना बाबरकत, इतना पवित्र रोजा है कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। जो फरिश्ते एक मरतबा आ गए अब जिंदगी भर वो आ नहीं सकते, बल्कि कयामत तक वो कभी आ नहीं सकते। लेकिन हम उम्मतियों पर रसूल का इतना करम हुआ, इतना करम हुआ कि हमारे पास जब जब पैसा हो और हम जब चाहे जब जाकर रसूल के रोजे की ज़ियारत कर ले। फरिश्तों के ऊपर पाबंदी है, लेकिन हम गुनहगार उम्मतियों के लिए पाबंदी नहीं है। एक बार देख कर आ गए, तमन्ना हो फिर जाकर आओ, और दोबारा आ गए फिर जाकर आओ, इसी तरह आते और जाते रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये करम है कि मेरे सरकार का करम है। अब वो नौजवान गया, जाने के बाद सरकार के रोजे पर हाजिरी देता है। हाजिरी देने के बाद जो कुछ उसको करना था करता है। उसके बाद जिस कंगूरे की निशानदेही की गई थी उस कंगूरे को वो सही करता है। सही करते करते उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में यही तमन्ना थी मैं आपके रोजे की ज़ियारत कर लूं, उसके बाद मेरी कोई तमन्ना नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके रोजे की ज़ियारत कर ली और आपके गुंबद का कंगूरा सही कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब मैं चाहता हूँ मेरी रूह कब से उर्सरी से परवाज कर जाए। अब मुझे कोई तमन्ना नहीं है, ये दुनिया की रंगीनी मुझे अब देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया में मुझे रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मेरी तमन्ना थी मैं रसूल का रोजा देख लूं, मैंने देख लिया, मेरी तमन्ना पूरी हो गई। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि अब मेरी रूह कब से उर्सरी से परवाज कर जाए। इतना कहना था कि उसकी रूह कब से उर्सरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहा जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, अगर आपके पास दौलत है तो एक मर्तबा सरकार के रोजे की ज़ियारत कर लो। इसलिए सरकार फरमाते हैं, मां बैना बैठी व मिंबरी रौज़तन मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। आला हज़रत की निगाह जब इस पर पड़ती है, बरेली का कलंदर पुकार होता है, एक तरफ रोज़े का नूर, एक संत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। वो मदीना जो सारी कायनात के अफजलो आला, यहाँ तक कि जन्नत से भी अफजलो आला मेरे रसूल जहाँ तशरीफ फरमा है वो जगह सबसे बुलंदो वाला। हज़रात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही मदीना की सरजमीन है मुसलमानों। मदीना एक ऐसी बस्ती है मुसलमानों कि अगर ये मोतमरीन हजरात जा रहे हैं, अगर वहाँ कांटा चुभ जाए तो ये समझो कि हमारी मैराज हो रही है। कांटा चुभ जाए तो समझो कि मेरी मैराज हो रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही मक्का की सरजमीन है, वही मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक औरत ऐसी थी जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक नौजवान की नजर उस औरत पर पड़ गई, उसे उस रास्ता रोकना शुरू किया उसको नौजवान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए मदीने की फिजाओं, मदीने की हवाओं में कैसी कैफियत हुआ करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बार बार वो नौजवान अटैक किया करता था। एक दिन उस औरत ने कहा, नौजवान तुम मुझे अटैक क्यों करता है, मेरे रास्ते का मुसाफिर तू क्यों बन रहा है। उस नौजवान ने कहा, ऐ औरत सुन 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 सुन, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अगर जो तू मुझसे कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तू कहे तो मैं आसमान से तेरे लिए चांद को ले आऊंगा, अगर तू कहे तो मैं आसमान से तेरे लिए सूरज को ले आऊंगा, अगर तू कहे तो मैं आसमान से सितारे को ले आऊंगा। तो उस पारसा औरत ने कहा था, आज
آج یہی تہذیب ہمارے خواتین اسلام کے اندر ہونا چاہیے۔ اس پارسا عورت نے کہا اے نوجوان، سورج کو تولا نہیں سکتا ہے، چاند کو تولا نہیں سکتا ہے، ستاروں کو تولا نہیں سکتا ہے، لیکن سن میں یہ کہتی ہوں کہ 40 دن جا کر مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لیا۔ 40 دن کتنا؟ 40 دن حضرات، نماز پڑھنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، جان لیجیے۔ بس 40 دن تک کہا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت تھے آپ لوگ سنے ہوں گے، کتنے ہمیشہ درا میں کشرا کرتے تھے، لوگ پناہ مانگتے تھے۔ ارے شیطان جب پناہ مانگتا تھا حضرت عمر سے، یا اللہ سب سے ملاقات ہو جائے لیکن عمر سے ملاقات نہ ہو، اس لیے کہ عمر کا درہ بڑا مضبوط ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، آج اپنے جلسوں میں ایسے نقیبوں کو نہ بلائیے جو وقت کا خیال نہ کریں، آج اپنے جلسوں میں ایسے خطیبوں کو نہ بلوائیے جو وقت کا خیال نہ کرے، ایسے شاعروں کو نہ بلائیے جو وقت کا خیال نہ کریں۔ یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے کتنے بوال ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کو بلائیے جو وقت کا خیال کرے، جو وقت کا خیال کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے، وہی کامیاب رہتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم 40 دن تک نماز پڑھیں گے۔ اس پارسا عورت نے کہا ابھی تک تو میرے راستے کا مسافر بنا کرتا تھا، تو مجھے اٹیک کیا کرتا تھا، لیکن 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب تو آئے گا تو میں کھڑی ہو کر تیرا انتظار کروں گا۔ کیا بات ہے مسلمانوں، 40 دن پورے ہو گئے۔ وہ نوجوان سے لوگوں نے پوچھا بتا تیری کیفیت کیا تھی؟ کہا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، جیوں میں نماز پڑھتا رہا اس عورت کا خیال آتا تھا، لیکن جیوں وقت میرا پورا ہوتا گیا اس عورت کا خیال میرے دل سے نکلتا گیا۔ 40 دن پورے ہو گئے۔ اب وہ نوجوان مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا، وہی عورت راستے میں کھڑی ہو کر انتظار کر رہی تھی۔ نوجوان کا سر نیچے ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اس طرح جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میرے دائیں بائیں کوئی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ اس عورت کے پاس سے گزر گیا۔ اب اس عورت نے کہا نوجوان میری طرف نہیں دیکھے گا۔ تب اس نوجوان نے کہا تھا اے عورت سن، ابھی تک میں تیری طرف متوجہ تھا لیکن عمر کی نگاہ نے مجھے اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اب اگر مجھے ضرورت ہے تو اللہ اس کے رسول کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھیے، انشاءاللہ ساری برائیوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر فیض شعیب